جو آخری وقت میں انسان کی مغفرت کا سبب بن جانے کی شہرت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کسی کے جوتوں کی دھمک تہخانے کی طرف آنے لگی۔ برے وقت کی دہشت سے میرا گلا خشک ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے سے ناچنے لگے۔ اس بار وہ آٹے رکنے کی بجائے زینوں پر منتقل ہو گئیں۔ وہ جو بھی تھا رکے بغیر سیدھا تہخانے میں چلا رہا تھا۔ فائر کر دوں؟ اس نے میری پیشانی تھام کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ میری زبان بھاری ہونے لگی تھی۔ میں نے سر کی منفی جنبش سے اسے روک دیا۔ وہ آٹے زینے کے وسط میں رک گئیں اور پھر آواز ابھری، ہولڈ اٹ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ اول خان کی آواز تھی جو میں نے پوری طرح سنی۔ اسی کے ساتھ میرے دماغ میں پھل چڑیاں سی چلنے لگیں اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ تہخانہ تھا نہ وہاں کا دہشت ناک سما۔ میں ایک صاف ستھرے بستر پر دراز تھا اور اوپر سفید چھت چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پتلیوں کو جنبش دی تو وہ چھت دور تک پھیلتی ہوئی نظر آئی۔ جہانگیر کا کوئی کمرہ اتنا بڑا تو نہیں ہے، میں نے سوچا۔ اسی لمحے غزالہ کا حسین اور جگمگاتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ٹپٹپائی ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار میرا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے لیا۔ میں غیر متوقع طور پر اسے یوں اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے علم کے مطابق اول خان نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ پشاور بھیجا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ پشاور سے کب کراچی واپس آئی تھی۔ باتوں کے دوران میں بعد میں پتہ چلا کہ میری نازک حالت کی وجہ سے اول خان نے غزالہ کو حادثے کی شام ہی کو پشاور سے واپس بلا لیا تھا تاکہ وہ میری دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھامنے چاہے اور بائیں بازو میں شدید تیز اٹھنے سے تڑپ اٹھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام دی۔ آپ اچھے ہیں نا؟ آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز میں ایک سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا تھا اس نے۔ میں کہاں ہوں؟ میرے بازو کی ہڈی تو محفوظ ہے نا؟ اس سے سوال کرتے ہوئے میں نے اپنی زبان میں ہلکی سی لکنت محسوس کی۔ تمہیں چوہے دان سے نکال کر بہت مشکل سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ غزالہ کی بجائے میرے کانوں میں ویرا کی چپتی ہوئی آواز آئی، مرنے سے بال بال بچے ہو۔ کروٹ لینی مشکل تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ غزالہ بستر پر میرے قریب بیٹھ کر ویرا سے بولی، وہ کڑا وقت گزر گیا، اب ایسی بدفعل منہ سے مت نکالو، مرے ان کے دشمن ہیں، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تمہارے اسی لاڈ پیار نے ڈینی کو بگاڑا ہے۔ اس بار ویرا کی آواز استزائیہ نہیں تمسخرانہ تھی۔ تم کبھی اسے غلطیوں پر نہیں ٹوک۔ اسے بتاؤ کہ گولی سے ہڈی ضرور بچ گئی تھی لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جان بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ تمہیں خون کی 4 بوتلیں دی گئی ہیں۔ سلطان شاہ نے ویرا سمیت میرے سامنے آتے ہوئے مطلع کیا۔ اول خان کو وہاں پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، تم سب بھی یہاں موجود ہو؟ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ اسٹیشن 4 کے فیلڈ اسٹیشن کا یہ خاص کمرہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، سلطان شاہ نے بتایا۔ اور اول خان کہاں ہے؟ میں نے باری باری ان کا جائزہ لے کر پوچھا۔ وہ برسوں سے تمہارے چلائے ہوئے چکر کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ برسوں سے؟ تو کیا میں 2 دن سے مسلسل بے ہوش تھا؟ میں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ پہلے واقعی بے ہوش تھے، پھر مسکن دعاؤں کے زیر اثر انٹا غافل رہے؟ ویرا نے آنکھیں مٹکا کے کہا، زیادہ بک بک تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اول خان کے مشورے پر تمہیں ڈرپ کے ساتھ مسکن دعائیں دی جا رہی تھیں۔ سوری، میں نے غزالہ کا ہاتھ چوم کر کہا، میں نے تم سب کو پریشان کر دیا۔ کل کس بات کا ہے کہ اول خان نے تمہیں آخر تک وہاں جانے سے روکا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ پولیس کو نادرہ کے مکان کے سلسلے میں بری طرح ورگلایا گیا تھا۔ تم کسی کی بات نہیں مانتے، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ سلطان شاہ نے بزرگانہ انداز میں مجھے ملامت کی۔ وطن کی بنیادوں میں اپنا خون شامل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مینار پاکستان کے نیچے جا کر اپنی کوئی شہ رگ کاٹ لو۔ پولیس اور STF کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ ویرا بولی۔ مجھ سے جو غلطی سرزد ہونی تھی وہ ہو گئی، اب یہ ملامتیں بے سود ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ نادرہ کے مکان کے بارے میں اچانک کیا مصیبت آ گئی تھی؟ میں نے کہا۔ ان تینوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر غزالہ مسکراتے ہوئے بولی، اول خان یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہوش میں آتے ہی سب کچھ جاننا چاہیں گے اور دوبارہ حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی خدشے کی وجہ سے آپ کو خواب آور دوائیں دی جا رہی تھی۔ وہ مرحلے گزر گئے، میں نے بحالی کے احساس کے ساتھ کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم لوگ خود ہی بات بتاتے چلے جاؤ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری تفصیل اول خان ہی بتا سکے گا، ویرا نے کہا۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ فطور نادرہ کی بہن طاہرہ نے پھیلایا تھا۔ وہ ان معاملات میں اچانک کہاں سے آن کودی؟ میری وہ حیرت برقرار تھی۔ فلیٹ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے DIG نے نادرہ کو طلب کیا ہوا تھا۔ اس کے شوہر کو جیل سے پیرول پر رہائی مل گئی ہے۔ وہ اسے ملنے کارڈف جا چکی ہے۔ نوٹس سخت تھا۔ طاہرہ خود ہی دوڑی ہوئی کراچی چلی آئی۔ وہ DIG کے دفتر کی بجائے اوبرائن کے گھر کیوں جا پہنچی؟
मेरे लिए सवाल करना नागुज़ीर हो रहा था। इसकी पहली मुलाकात पुलिस हेडक्वार्टर्स में दोनों से हुई थी। अगले दिन वो ओब्रायन से मिली तो उसे पता चल चुका था कि मकान का पिछला कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल है। मैं पहले नादरा के फ्लैट में किराएदार था, इससे किसी न किसी हद तक मेरी दोस्ती भी इस्तवार हो गई थी। ओब्रायन के लिए यह नतीजा अखज़ करना दुश्वार नहीं था कि इस गैर आबाद मकान का अकबी कमरा मेरे इस्तेमाल में था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर DIG और फिर बराह रास्त सूबे के IG से रब्ता करके मुतालबा किया कि नादरा के वीरान मकान में रुपोश मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। खट्टूमल के साथ 4 अहम अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद पुलिस अमरीकी सफारतकारों के इखलाक के दबाव में आई हुई थी। IG वैसे भी खट्टूमल के बही ख्वाहों में से था। उसने ये जानने की जरा भी कोशिश नहीं की कि ओब्रायन के मुतालबे का क्या मुहर्रिक था और इस कार्रवाई के नतीजे में किस शख्स की जिंदगी को संगीन खतरा लाहक हो सकता था। पुलिस ऑपरेशन हुआ और तहखाने के खुले हुए दरवाजे की वजह से पुलिस पार्टी मुझ तक पहुंचने में नाकाम रही। वो लोग उस इमारत में अपना सर खपा ही रहे थे कि अव्वल खान अपने स्क्वाड के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गया। उसे अपने आदमी से पूरी पोजीशन मालूम हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर इंचार्ज से बात की तो उसने तस्लीम किया कि हमारे से कोई फायर हुआ, न वहां से कोई मुलजिम या मुजरिम हाथ आ सका। अव्वल खान ने उसी शाम से इमारत की मुसलसल निगरानी की हदायत देकर पुलिस पार्टी को वापस भेज दिया। उसकी शनाख्त के बाद इंस्पेक्टर उसकी हदायत से सरताबी नहीं कर सकता था। वैसे भी उसने अव्वल खान की किसी मुदाखलत से पहले अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया था। मैदान साफ होती अव्वल खान ने मुझे बेहोशी की हालत में तहखाने से निकाल लिया। जब वो मुझे लेकर अपने सहद नफरी स्क्वाड के साथ मकबूल आबाद से निकल रहा था तो ओब्रायन डिसेंट, ताहिरा और मुहाफिजों के हमरा वहां पहुंचा। अव्वल खान उसे नजरअंदाज करके निकल आया। अव्वल खान ने इन लोगों को बताया कि मेरी हौसला मंदी और हाजिर दिमागी के बायस उस रोज एक बहुत बड़ा अलमिया यूं कानों कान टल गया था कि किसी को मेरे महसूर या जख्मी होने की भनक तक नहीं मिल सकी थी। इस राजधारी को बरकरार रखने के लिए वो मुझे शहर की बजाय अपने फील्ड अस्पताल में ले आया। नादरा के मकान पर ऑपरेशन की नाकामी और अपनी नामजद की हुई अमार से पुलिस की उजलत में वापसी पर वो भी बुरी तरह बंधाया हुआ था, लेकिन वो खिस्तियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच कर रह गया। उसके पास पुलिस पर इल्जाम तराशी के लिए कोई मवाद था न सबूत। इलाके के मकीन गवाह थे कि नादरा के खाली मकान पर पुलिस ने भरपूर तैयारी के साथ चढ़ाई की थी और इलाके की फिजा को बारूद की तेज बू से बोझल करने के बाद बेनिलो मराम वापस लौट गई थी। तुम्हारे बाजू का जख्म देखने के बाद डॉक्टर हैरान था, कितना कारी जख्म खाकर भी तुमने कोई आवाज नहीं निकाली थी। वो कहानी पूरी होने के बाद वीरा ने कहा, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? उस वक्त मुझे जख्म का नहीं जान का खौफ था। मैंने हंस कर कहा, ये मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने अपनी बेसाख्ता चीख कैसे रोकी थी। वो मेरी चीख क्या, आवाज भी सुन लेते तो हम तहखाने का दरवाजा खुला रखने के बावजूद नहीं बच सकते थे। मुझसे बातें करके गजाला की उदासी दूर हो गई थी। वह शौक और वालियाना नजरों से मुझे देखे जा रही थी। मेरे जवाब पर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन सुल्तान शाह वीरा को जवाब दिए बगैर नहीं रह सका। हर जख्म को खामोशी से सह लेना सिर्फ मर्दों की शान है। तुम्हें कांटा भी चुभ जाए तो उफ अल्लाह कहकर दोहरी तेरी हो जाओगी। डैनी नर का बच्चा है, जब मौत के मुंह से मक्खन के बाल की तरह निकल आया। हमेशा डैनी के कंधों पर सवार होकर अपना कंध बुलंद करते रहना, खुद कुछ करके ना दिखाना। वीरा ने जहर में बुझी हुई आवाज में उसे सुलगाने की कोशिश की। ये मेरे थोड़े हुए घुटनों का कमाल है कि आज खट्टूमल, जान और एडी से निमटने के बाद तुम ओब्रायन को ललकार रही हो। वाकयात को ताज्जुब की ऐनक के बगैर भी देख लिया करो। तुम दोनों की हर वक्त की लड़ाई से मैं आजिज आ गई हूँ। गजाला अपनी हथेलियां दोनों कानों पर रखते हुए बोली, ये झगड़े हर वक्त अच्छे नहीं लगते, मैं कभी पहल नहीं करता। सुल्तान शाह ने बेजारी से कहा, अपनी चाहती वीरा को समझाओ जो हर वक्त मिर्चें चबाती रहती है। इसे कहो कि कभी मीठी बातें भी कर लिया करे। आ गए ना असलियत पर। वीरा ने उस पर आंखें निकाली, तुमसे तो कोई माजूर बेकारन भी मीठी मीठी बातें करने पर आबादा नहीं होगी। तुम्हारी यह हसरत कबर तक तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने मीठी मीठी नहीं, सिर्फ मीठी बातें कहा था। सुल्तान शाह घुराया, तुम मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के नतीजे अखज़ मत किया करो। इन दोनों की महाजराई वहीं दम तोड़ गई, क्योंकि अचानक ही अव्वल खान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। क्या बात है, सब खामोश क्यों हैं? उसने आते ही पूछा। तल कलामियों के तबादले के बाद ऐसा सकूत आ ही जाता है। मैंने उसे बताया, ये तीनों आजकल कहाँ का रह रहे हैं? परसों से सब स्टेशन 4 के मेहमान हैं। उसने कुर्सी संभाल कर बताया, तुम्हारी नाजुक हालत देख कर मैं दहल गया था। कोई नया खतरा मोल लेने की बजाय मैं तीनों को यहाँ ले आया। CSD और भीमगन कहाँ है? अचानक ख्याल आ जाने पर मैंने पूछा। भीमगन गजाला के पास है, CSD अब मेरे फोन से मुंसलिक है। मैं एक बात अभी अपने दिमाग से झटकने में कामयाब नहीं हो सकी। वीरा ने बराह रास्त अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा, वो बिच्छू के डंक की तरह मेरे ज़हन में चुप रही है। कोई और मिसाल दो, तुम्हारा डंक बिच्छू से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान शाह फिर बोल पड़ा, देखो इस उल्लू को खामोश कर लो वरना मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। वीरा ने मुझसे शिकायत की,
मैंने सुल्तान शाह को घूरा तो उसने अपनी जगह छोड़ दी। नाकस उल अकल मखलूक की बेसुरोपा बातें सुनना मेरे लिए मुश्किल है। मैं ताज़ा हवा खाने जा रहा हूँ। अपने घर की औरतों की भी तुम इसी तरह बेइज्जती करते होगे ना। वीरा उस पर फिर बरसी। खुदा न करे, सुल्तान शाह अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर बोला। वह बहुत कम बोलती हैं, इसीलिए ढंग की बात करती। तुम्हारी जुबान में तो बच्चा लगा हुआ है। अपनी बात पूरी करके वो वीरा का जवाब सुने बगैर फुर्ती से बाहर निकल गया। मैं सच कह रही हूँ कि ये किसी दिन मुझसे पिट चाहेगा, वीरा ने बेबसी से कहा। इस पर भूल कर भी हाथ ना उठाना, इसका दिल टूट जाएगा, अव्वल खान ने जल्दी से कहा। इसे तुमसे बेपनाह उनसियत है, इसलिए हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। भाड़ में गए ऐसे झुमके जिनसे फट जाए कान, वीरा ने तन कर कहा और हम तीनों हैर से उसका मुंह तकते रह गए। वो कह रही थी, मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो जरा सी देर में इसके सर से उनसियत का सारा भूत उतार दूंगी। लफंगा कहीं का, उसकी पीठ पीछे गीबत मत करो। ये बताओ कि तुम किस बात का जिक्र कर रही थी। अव्वल खान ने उसकी ज़हनी रो बदलने के लिए उसे याद दिला। हाँ, तुमको याद होगा कि पहली ही नज़र में मुझे नादरा के लक्षण अच्छे नजर नहीं आए थे। अब देख लो कि उस कमीनी ने डैनी को किस साल को पहुंचा दिया था। हो सकता है कि वो अच्छी औरत ना रही हो, लेकिन ताज़ा वाक़े से इस बेचारी का क्या वास्ता। गजाला ने नरमी से कहा। वो यहाँ से हज़ारों मील दूर कार्डिफ में बैठी हुई है। उसकी बहन की चालाकी पर मुझे ज़रूर हैरत है। मैंने कहा, उसने बाला ही बाला कैसे पता चला लिया कि नादरा के घर का एक कमरा को इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी बहन के पास आती रहती थी, पास पड़ोस में किसी से मालूम कर लिया होगा। अव्वल खान ने उसकी सफाई पेश की। मालूम कर ही लिया था तो उसने अपने तौर पर डैनी तक पहुंचने की बजाय ओबराइन को क्यों खबर दी। एक जवाब के बाद वीरा के पास दूसरा एतराज तैयार था। खुद को उसकी जगह रखो तो हर बात समझ में आ जाएगी। अव्वल खान उसकी जीरा का जवाब देने के लिए तैयार था। इसे कुछ इल्म नहीं था कि वो कमरा कौन इस्तेमाल कर रहा है। मामला पुलिस की आला सतह पर पहुंचा हुआ था, इस वजह से वो खौफजदा थी। उसे खुद कोई खतरा मोल लेने की बजाय ओबराइन को मुतल्ला कर दिया, क्योंकि DIG ने उसे ओबराइन से मिलने की हिदायत की थी। नादरा और ताहिरा को मैं कभी मुआफ नहीं करूंगी, वीरा ने इसरार किया। ये कहीं भी नजर आ गई तो मैं इनके चेहरे रगड़ दूंगी। इन किस्सों को छोड़ दो और ये बताओ कि आज की पोजीशन क्या है। मैंने अव्वल खान से पूछा। पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल और बेदाग थी। STF का रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है, उसने बताया। ओबराइन कराची में किसी को मुतासर करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वो बहुत कमीना शख्स है। उसने अपने सफीर के जरिए हमारे दफ्तर खारजा से शिकायत की कि कर्नल जमाल दस्ती नामी कोई शख्स खुद को स्पेशल टास्क फोर्स का अफसर जाहिर करके ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। मैंने अपने तौर पर इस नाम से तुम्हारा तकर्रुर किया था, जो रिकॉर्ड पर आ चुका है। तंगा कर मैंने कह दिया कि कर्नल जमाल दस्ती का तकर्रुर एड हाक था, आर्जी मुद्दत पूरी करके वो गायब हो चुका है। तुम्हारे कमजोर मुवक्कफ से ओबराइन की शिकायत को तकवियत मिलेगी। मैं जानता हूँ मेरे सामने कोई मुतबादल राह नहीं थी। तुम जख्मी और बेहोश थे, मैं क्या करता। मेरी तरफ से खामोशी के बायस उसने ये हरकत की है। मैं फोन पर उसे राब्ता कर लूँ तो वो अपनी शिकायत वापस ले सकता है। एक बार ऐसा हो जाए तो मैं बहुत सी उलझनों से बच जाऊंगा। वो खुश हो गया। मैं कर्नल जमाल दस्ती के वजूद से मुनहरिफ नहीं हो सकता। यह मसला मेरे गले की हड्डी बन गया है। हिलने जुलने से मेरे बाजू में दर्द की टीसें उठ रही हैं। मैं बिस्तर से उठ नहीं सकूंगा। नहीं, तुम एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं हिलोगे। मेरा मुद्दा भाप कर वो जल्दी से बोला। मैं भी फोन की लाइन यहाँ मुंतकिल करा देता हूँ। मेरे सराहने लगी हुई घंटी बजाकर उसने एक अर्दली को तलब किया और कुछ हदायत देकर रुखसत कर दिया। गजाला ने भी मिसारी छोड़ दी और वीरा से बोली, इन लोगों ने अपने चक्कर शुरू कर दिए, आओ हम अपने कमरे में चलते हैं। तुम चली जाओ, वीरा ने बेमुरव्वती से कहा। मुझे इनके चक्करों से दिलचस्पी है। गजाला खिफ़त अमेज़ अंदाज में मुस्कुराती हुई मेरे कमरे से निकलती चली गई। कम अज़ कम मेरे सामने गजाला से ऐसी बेरुखी से बात न किया करो, मैंने शिकवा किया। ये न भूलो कि तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बेहतरीन दोस्त भी है। मुझे उससे अपनी मर्जी के मुताबिक बात करने का पूरा हक हासिल है। वीरा के मुंह लगना बेसूद था। वो जिस बात पर अड़ जाती थी उससे सर मुंह भी समझौता नहीं करती थी। चंद मिनट बाद टेलीफोन एक लंबे तार के साथ मेरे सराहने तपाई पर पहुंचा दिया गया। अव्वल खान से पता चला कि इस लाइन पर ही CSD नस्ब थी। इस वक्त दोपहर होने वाली थी और कातेकार में ओबराइन को अपने दफ्तर में होना चाहिए था। मैंने AD से मिलने वाले रास्त नंबर पर राब्ता किया और ओबराइन की आवाज़ पहचान ली। मैं जमाल बोल रहा हूँ ओबी, मैंने अपनी आवाज़ में ताजगी पैदा करते हुए कहा। ओह, कर्नल जमाल दस्ती। उसकी तायुर ज़दा आवाज़ उभरी। 2 दिन से तुम कहाँ गायब हो? 2 दिन कहाँ, परसों तुमसे मुलाकात हुई थी। सिर्फ कल का दिन गुजरा है और तुमने मेरे खिलाफ अपनी रेशा दवानियाँ शुरू कर दी। कैसी रेशा दवानियाँ? उस मक्कार की आवाज़ से मासूमाना हैरत आया थी। तुम्हारे सफ़ीर ने दफ्तर खारजा में मेरे खिलाफ शिकायत भेजी है। मैं तुम्हारी मतलूबा फहरिस्त हासिल करने वाला था, मगर अब यह काम नामुमकिन नजर आ रहा है। मैं मजबूर हो गया हूँ। क्यों? मेरी शिकायत से तुम्हारे लिए क्या दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं? उसने अपनी घटिया हरकत का बिलवास्ता इकरार करते हुए पूछा। इतने भोले ना बनो,
دفتر خارجہ والے تمہارے سفیر کی ایک سنگین شکایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور کچھ ہو یا نہ ہو مجھے کسی بھی وقت لاک اپ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی برائی تو نہیں کی تھی جس کا تم نے بدلہ لیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شکایت پر اتنی تیزی سے کارروائی ہوگی۔ 2-3 دن تو ہمارے سفارت خانے والے بھی خط کے اجرا میں لے لیتے ہیں۔ تم کو چوری کہانی سنا رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا کام مکمل ہوتے ہی میں عطاب میں آ جاؤں؟ ہرگز نہیں، یہ لمبی مدت کی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو میں ابھی فیکس کے ذریعے اپنی شکایت واپس لے لیتا ہوں۔ کاش ایسا ہو سکے اور ہمارے دفتر خارجہ والے بھی تمہاری معذرت قبول کر لیں، ورنہ میرا نام تو بلیک لسٹ میں جا ہی چکا ہے۔ میں یہ کام ابھی کرتا ہوں، آج کی تاریخ میں شکایت واپس لے لی جائے گی۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے مایوسانہ آواز میں کہا۔ تمہیں میری ساکھ کو جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے ہو، آخر تمہیں مجھ سے کیا شکایت پیدا ہو گئی تھی؟ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں نے اپنی اور تمہاری ملاقات کی رپورٹ کے ساتھ ایک تجویز بھیجی تھی کہ اگر تمہارے خلاف ایک ہلکی پھلکی شکایت ریکارڈ پر ڈال دی جائے تو آنے والے برسوں میں اس سے ہم ایک اہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آنے والے برسوں میں نے چونک کر پوچھا، کیا تم یہاں کسی لمبی منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہے ہو؟ بڑے کام برسوں کی مدت ہی میں پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں، اسے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے امریکہ کا نقشہ دیکھا ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ ہم صرف جغرافیائی سرحدوں پر یقین رکھتے ہیں اور مشرق سے ہر مصنوعی سرحد کو ختم کر کے بڑی بڑی تجارتی اور پیداواری منڈیاں قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کام چند ہفتوں یا مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے وہ الفاظ میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھے۔ میں نے پوچھا، تم جغرافیائی سرحدوں کی تعریف کس طرح کر سکتے ہو؟ زمین کا عدم تسلسل، یا یوں سمجھ لو کہ ہر خلیج، گھاٹی، دریا یا پہاڑ جغرافیائی سرحد بناتا ہے۔ تم نے میدانوں میں اپنی مرضی کی لکیریں ڈال کر سرحدیں قائم کر لی ہیں۔ یہ سرحدیں ہماری نہیں، انگریز سامراج کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، اس خطے میں صرف ایک سرحد ہے، ہمالیہ کے ایک طرف چین واقع ہے اور دوسری طرف 1 ارب 30 کروڑ انسانوں پر مشتمل متعدد چھوٹے بڑے ممالک ہیں۔ ان میں سے تمہارے اور بھارت کے درمیان کشمیر پر جھگڑا ہے۔ تھوڑی سی جگہ اور آبادی کے لیے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ایٹمی تیاریوں میں مصروف ہیں اور پورے خطے کو تہس نہس کرنے پر تلے ہوئے۔ میری شکایت کا ازالہ کرتے کرتے تم نے سیاسی باتیں شروع کر دی۔ یہ سیاسی باتیں نہیں، ہماری عظیم تر منصوبہ بندی کی روح ہے۔ تم جانتے ہو کہ کشمیر کی، بلکہ بقول تمہارے مقبوضہ کشمیر کی کل آبادی کتنی ہے اور اس میں کشمیری پنڈتوں کا کیا تناسب ہے؟ تم کتنی چھوٹی سی آبادی کے لیے اپنے تمام وسائل تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اوبرائن ڈیسنٹ کی زبان سے امریکی عزائم سامنے آ رہے تھے۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے کہا، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، ساری باتیں تم بتا رہے ہو تو یہ گنتی بھی تم ہی گنوا دو۔ پتہ نہیں تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ مقبوضہ کشمیر کی کل آبادی 30 لاکھ ہے، جس میں 40% یعنی 12 لاکھ ہندو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان صرف 18 لاکھ کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اوبرائن کو شاید وہ سارے اعداد و شمار ازبر تھے، بات 18 لاکھ یا 18 کروڑ کی نہیں، اصولوں کی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ اعداد و شمار اپنے مقاصد کے لیے مرتب کیے ہوں۔ ان کی سند کیا ہے؟ یہ مواصلات اور سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر سند ہر جگہ مل جائے گی۔ ذرا غور کرو کہ محض 18 لاکھ افراد کی خاطر کوہیما سے گوادر اور گلگت سے گالے تک 6-7 ممالک میں بسنے والے 1 ارب 30 کروڑ انسانوں کو ایٹمی توپ کے دھانے پر لا بٹھانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس جنوبی مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہر مصنوعی سرحد مٹا کر ہمالیہ اور خیبر کو سرحد بنا دیا جائے۔ ہمالیہ کی ایک سمت میں چین ہوگا، دوسری طرف عظیم قوت اور آبادی والا برصغیر۔ ہمارے اس منصوبے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نہیں ہے تو تم نے میرے خلاف شکایت کو ریکارڈ پر لانا کیوں ضروری سمجھا؟ میں اس کی زبان سے نئے امریکی منصوبے کا خدوخال سن کر اندر سے دہل اٹھا تھا، مگر میں نے اس موضوع پر بات آگے بڑھانے کی بجائے رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ ایس ٹی ایف جیسی نادیدہ اور قانون سے معاورہ قوتیں ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں۔ اس نے کھل کر تسلیم کر لیا، ہمارا ہدف تمہاری ذات نہیں ہے، ہم مناسب موقع پر اس فورس کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ رپورٹ ہمارے ہوم ورک کا ایک حصہ بننے والی تھی، اب تم اسے واپس لے رہے ہو۔ میں نے اسے تائید چاہی، مجبوری ہے کیونکہ تم رپورٹ سے کہیں زیادہ اہم مشن پر کام کر رہے ہو۔ تمہاری کامیابی سے ہماری راہ کافی مختصر ہو جائے گی۔ وہ میری باتوں میں آ چکا تھا، اسے وعدہ لیتے ہی میں اس کے من پسند موضوع کی طرف چلا گیا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ برصغیر کے نام پر تم پاکستان کو ختم کر کے عظیم تر ہندوستان قائم کرنے کے خواہش مند ہو؟ ہمیں پاکستان یا ہندوستان سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی خوش فہمی کے لیے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم سارے ملکوں کو پاکستان میں مدغم کر دینا چاہتے ہیں۔
दरअसल ये पूरा खित्ता चीन के मुकाबले में एक जबरदस्त इकाई है और मुस्तकबिल में हम इसे यही किरदार सौंपना चाहते हैं। मौजूदा हालात में तुम्हारा ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही नजर आता है। जब तक इस इलाके के दो बड़े मुल्कों में दुश्मनी की जड़ें नहीं काटी जाती, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। उसे लगी लिपटी रखे बगैर क्या डाला। एक तरफ सिर्फ 18 लाख अफराद की आज़ादी की खुद साख्ता लड़ाई है और दूसरी तरफ 1.25 अरब से भी ज्यादा इंसानों की खुशहाली। हम कश्मीर का बंटवारा कर देंगे, जो जहां है वहीं रहे, दूसरी तरफ वालों को भूल जाए। जिस दिन ये समझौता हो गया, हमारे ख्वाब को पहली ताबीर मिल जाएगी और तुम देखोगे कि गैर मुनकसम पंजाब, बंगाल और राजस्थान जैसी मजबूत और मुत्तहिद रियासतों पर मुश्तमिल रियासत हाय मुत्तहिदा एशिया नामी मुल्क आलमी नक्शे पर ज़ाहुर में आएगा। वो बाद की बातें हैं, पहले मुझे अताब से निजात मिलनी चाहिए। मैंने उकताहट जाहिर की। इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो, मैं फ़ोन बंद करके सबसे पहले यही काम करूंगा। उसने यकीन दिलाया और फिर पूछा, तुम अब भी अपने महकमे का महफूज फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो? उसने मेरे इकरार को आजमाने के लिए लाइन में कोई गड़बड़ की और CSD के मुदाखले से फ़ोन बंद हो गया। बहुत लंबी बात हुई, वीरा ने मुतजस्सिस अंदाज में कहा। ज्यादातर वही बोलता रहा और तुम सुनते रहे।